ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे सैगमेंट विच दूसरा इशू ये सी कि मुसलमान व्यक्तिगत कानून अते सिंधु पानी संधि ते हुण मोदी सरकार दी नज़र। सो अज दा जो थर्ड वाला इशू है उस पर डॉक्टर साहब को उन्हां दे विचार सुन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, ज्यों-ज्यों 9 नवंबर का दिन नेड़े आंदा जा रहा है, त्यों-त्यों जिथे दिलों की धड़कन प्यार दे नाल गुरु प्यार च भी धड़क रहा है जी। सिख कौम जिथे जिथे बैठी है उस घड़ी के इंतजार च बिल्कुल कि ये 72 सालों की अरदास पूरी होने जा रही है। और पाकिस्तानी साइड ते जिस कदर कंस्ट्रक्शन है और जिन्ना वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है और जिन्ना वड्डा खंड है। अज ही मैं भाई गजिंदर सिंह जिहड़े दल खालसा दे बानियां चों ने और लंबा वक्त जिथे उन्होंने संघर्ष की सेवा की है, उत्थे लगभग 37-38 साल तो जलावतन जिंदगी भी जी रहे हैं। पर जिहड़ा है उन्हां दी रिजिलियंस, उन्हां दा दी डिटरमिनेशन और पिछले दिनों जदों एक दो इस किस्म के कमज़ोर बंदे वलैत चो जाके जिन्होंने उत्थे अपने आकावां दे पैर चूमे, उदों भी गजिंदर सिंह होरां ने लिखत लिखी कि भाई साडे तक भी पहुँच हुंदी है कि भाई अपना बुढ़ापा क्यों रोलदे हो, इधर आ जाओ। असीं कहा भी जदों असीं इस पासे तुरे सी ते अज भी असीं उत्थे ही खड़े हैं, तो गुरु सानू हिम्मत और सिदक दे कि असीं इन्हां राहां दे उत्ते ही अपना आप कुर्बान करिए। सो उन्होंने अज एक मैं उन्होंने किते पोस्ट देख रहा सी, उन्होंने कहा कि भी जो करतारपुर कॉरीडोर के हवाले नाल जो कुछ उत्थे बनाया गया, ये भी एक 8वीं वेखण वाली थां होएगी, क्योंकि आम तौर पर 7 अजूबियां की गल हुंदी है और ये कोई शक नहीं है कि भी उन्होंने जो असी स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर्स कहते हैं उन्होंने कीते ने। दूसरे पासे असी देखते हैं भी एक दिन खबर हुंदी है जी अजे 50% काम रहिंदा है, फलानी बॉम्बे की कंपनी जिन्हों ठेका दिता सी वो अगे चली गई, पिछे चली गई, मीह पै गए, फिर आ गए जी रेता नहीं मिलिया, दूजा नहीं होया। और ये भी एक बहाना हुंदा है जिहदी तुसीं कर रहे हो जी कि भी एक बारी तुसीं डेडलाइन लंघा दिओ। पर हुण प्रैशर इन्ना क बिल्ट हो रहा है सारे पासों कि एक पासे हरसिमरत कौर बादल लिखदे जी 8 तरीक नूं डेरा बाबा नानक उद्घाटन कर देना है मोदी ने। और एक दिन पहला जिवें उन्होंने जदों नवंबर दे विच उन्होंने संगे बुनियाद इमरान खान उन्होंने रखिया उहदे हवाले नाल भी सी जी 2 दिन पहला मोदी ने रखता। पर नाल दी नाल ये भी इन्हां दे मीडिया च खबरां पलांट हो रही हैं जी कि भारत वाले पासे तो काम तेजी नाल चल रहा है पर पाकिस्तान वाल बड़ा स्लो, हालांकि वो आलमोस्ट मुकम्मल करके बैठे ने। हुण जिहड़ी खबर अज प्लांट करवाई गई और मैं समझदा भी ये फिर उही घिसिया पिटिया आर्गूमेंट जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सुखबीर बादल भी आने वाले दिन हुण जदों एन फाइनल एग्रीमेंट कित्थे होएगा, की मैकेनिज्म है, किन्नी देर बाद बंदा जा सकेगा, उसकी जिहड़ी है वो किन्ने दिन पहला उन्होंने। और एक पासे खबर है कि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो 20 अक्तूबर तो शुरू हो रही है कि जिन्हें जाना है वो ऑनलाइन रजिस्टर करेगा, 5000 बंदा रोज़ जाएगा, वीकेंड से 10,000 जाएगा, सारा साल खुला रहेगा। पर अज नाल दी नाल खबर इंडिया आस्क्स पाकिस्तान टू ड्रॉप फी पर पिलग्रिम्स, होप्स फॉर टाइमली साइनिंग ऑफ करतारपुर कॉरीडोर एग्रीमेंट। अज फिर भारत ने कहा जी साडा है कि जिहड़े तुसीं $20 जिहड़ी फैसिलिटेशन फी है वो सब कुछ आ जाता है। जो पेपर वर्क है 5000 बंदे ने जाना है, उन्होंने सिक्योरिटी है, बसा ने खड़ना है, टर्मिनल तक जाना है, उन्होंने प्रोसैसिंग होनी है। और जदों असीं किसी भी पासे जाते हैं किसी भी थां ते इत्थे तुसीं मैमोरीअल ने अमरीका दे विच तुसीं किते चले जाओ तुहानूं जिहड़ा इत्थे तां रैलेटिवली फिर थोड़ी जी कंसैशन हुंदा है कि भी कुछ थां मुफ्त होएगा, लेकिन तुसीं यही ब्रिटेन जां कैनेडा जां दूजा उहदे च तुहानूं जिहड़ियां ने फीस देणियां पैंदियां ने, इत्थे भी तुहानूं लाइनां च लगना पैंदा है। बट अल्टीमेटली किसी ना किसी पासों तो पैसा आंदा है, कोई फाउंडेशन आंदी है जां कोई US कांग्रेस ने सैंक्शन किया हुंदा है, जां तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जां इंडियन गवर्नमेंट जां किसी ने सुजैसट किया सी चलो $20 ने, $10 पंजाब गवर्नमेंट राहत दे दे, $10 श्रोमणी कमेटी दे दे, तुसीं अपने यात्रुओं नूं दिओ। दूसरे पासे जिहड़ा मुल्क कॉल दा वे आउट जिहड़ा एक इस्लामिक कंट्री है
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ $20 ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ GST ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਜੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਜੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਰ ਡੇਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਈਵਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਚ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੀਂਗਣਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੜ ਵਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ISI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਾਰਚਰ, ਡੰਡਾ ਚਾਰਜ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਚਰ, ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੋੜ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਗੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਟੀਮ ਫਰੋਮ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, the death of your daring friend Salim Malik has hurt a lot of hearts, but all our wishes are sacrificed in front of the will of my Lord। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ देयर आर some people who go from this world to the whole society। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਆਫ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾ ਆਫ ਅਰੈਬਿਕ ਦੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। The death of the world is the death of the world ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Salim Malik was a knowledgeable and his death was a lot। I have seen the big community, the path of Kashmir and Khalistan। Mr. Salim is not tolerated from the country now। If you meet the fate, then meet me। I am left with you, I am like birds। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਰੇ ਕੋਹਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲਈ ਇਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਐਂਡ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੂਨ 84 ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਇਆ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਨੇ-ਲਾਨੀਆਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਕਿਰਤ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਝੁਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂਆਂ ਚੰਦੂਆਂ ਸੁੱਚਾਨੰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦਾ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ TV 84, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।